Hi everyone, I am M. Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. In today's class, we will discuss about bellows and diaphragm pressure gauges. In this measurement of pressure, we have available in different pressure gauges. In previous classes, we have discussed different types of pressure gauges. So in that pressure gauges, we will learn about what is the working principle and what is the construction and what is the working procedure of that pressure gauges and what are the advantages, disadvantages, applications we will discuss uh, in before classes. Today we will see one of the pressure measuring instrument. It is bellows and diaphragm pressure gauges. These bellows and diaphragm pressure gauges we can use to measure the pressure. ఈ bellows and diaphragm gauges ని ప్రెషర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. సో ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ గేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. వాటి క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం చూసాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ది instrumentation and control system subject. First of all, we can see what is a elastic pressure measurement instrument. What is mean by elastic pressure measurement instrument? That means this type of instruments use primary sensing element as some elastic material like Bourdon tube, diaphragm, bellows and capsule, etc. It senses pressure and converts it into proportional mechanical signal. So the elastic pressure measuring instrument means it is a type of instrument and to measure the pressure by a sensing element. ఒక సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి ప్రెషర్ ని మెజర్ చేయడానికి ఆ ఫ్లోలో లేదా ఒక వాటర్ ఫ్లోలో కానీ ఎయిర్ ఫ్లోలో కానీ గ్యాస్ ఫ్లోలో కానీ దాంట్లో ఎంత ప్రెషర్ ఉంది, ఎంత ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది అన్నది కనుక్కోవటానికి ఈ ఎలాస్టిక్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ది what are the examples of these elastic pressure measurement? It is Bourdon tubes and diaphragm, bellows and capsule. These are the different examples of the pressure measuring instruments of elastic pressure measurement. So why it is called elastic nature? Because the Bourdon tube and the diaphragm and the bellows pressure gauges have expanded. So the coils or the springs, the inner portion of the pressure measuring instruments, those are expandable. That's why it is called elastic pressure measuring instruments. So మనకి ఈ బోర్డాన్ ట్యూబ్ కానీ డయాఫ్రమ్ కానీ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ లోపల ఉండే మెకానిజం అనేది బోర్డాన్ ట్యూబ్లో అయితే సి టైప్ ఒకటి, స్పైరల్ ఒకటి, లేదంటే హెలికల్ టైప్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోర్డాన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయని ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. అలానే డయాఫ్రమ్కి వచ్చేసరికి ఒక డయాఫ్రమ్ అనేది ఉంటుంది, డయాఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలానే బెల్లోస్లో స్ప్రింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ ఎక్స్పాండబుల్ అనమాట, అంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ కలిగినవి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలాస్టిక్ ప్రెషర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. So it senses pressure and converts it into signal proportional to the mechanical signal. So pressure ni sense చేసుకొని, ప్రెషర్ అనే దాన్ని సెన్స్ చేసుకొని దానిని మెకానికల్ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది ప్రెషర్ తో ఫ్లో అవుతుంది అన్నది సెన్స్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి మెకానికల్ సిగ్నల్ మీన్స్ ఆ వాల్యూ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఆ గేజ్ లో. సో దట్ ఈస్ the pressure converts into the proportional pressure converts into mechanical signal in these different measuring instruments. First of all, we can see what is bellows pressure gauge. అసలు bellows pressure gauge అంటే ఏంది, దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, అసలు ఈ bellows pressure gauges ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, అలానే what is the working principle and construction of this bellows pressure gauge. Okay, what is mean by bellow? It is a elastic element, longitudinally expandable and collapsible member.
బెల్లోస్ బెల్లోస్ అనేవి అవి ఎలాస్టిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి లాంగిట్యూడినల్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, అలానే కొలాప్సిబుల్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్స్పాండ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటాయి, మళ్ళీ వాటి షేప్ని రీగైన్ చేసుకునే సామర్థ్యం వాటికి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ద ఎలాస్టిక్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్లీ ఎక్స్పాండబుల్ అండ్ కొలాప్సిబుల్ ఆఫ్ ఏ బెల్లో. ఒక బెల్లో అనేది ఎక్స్పాండబుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ షేప్ ని రీగెయిన్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇలా ఎక్స్పాండబుల్ అయినప్పుడు, బెల్లోస్ అనేవి ఇలా ఎక్స్పాండబుల్ అయినప్పుడు దానికి కనెక్ట్ చేసున్న మెకానిజం ద్వారా, దానికి కనెక్ట్ చేసున్న లింక్స్ ద్వారా ఎక్స్పాండ్ అవ్వటం వల్ల సో ఆటోమేటిక్గా ఆ పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న మెకానిజం వల్ల. సో ఎంత ప్రెషర్తో అయితే ఎక్స్పాండబుల్ అయిందో ఆ ప్రెషర్ అనేది మనకి అక్కడ క్యాలిబ్రేషన్ స్కేల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ బెల్లో. సో వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్? A casing is there which encloses the bellows and spring. సో మీరు బెల్లోస్ అండ్ స్ప్రింగ్ కనుక తీసుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ ది టోటల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ ఇదనమాట. సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్? సో ఈ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి ఏమున్నాయి, ఆ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని అసెంబుల్ చేసి ఒక ప్రెషర్ గేజ్ గా ఎలా చేశాడు, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం హీ ఈస్ యూజింగ్? యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ప్రెషర్ కనెక్షన్. ఒక ప్రెషర్ కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చేసాడు. దట్ ఈస్ ద ఇన్లెట్ ప్రెషర్ కనెక్షన్. అది అట్మాస్ఫియర్ లోకి కానీ లేదు అంటే మనం ఎక్కడైతే ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఒక పైప్ లో అయినా లేదంటే ఒక కంటైనర్లో అయినా ఎక్కడైతే ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఈ ప్రెషర్ కనెక్షన్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఈ ప్రెషర్ కనెక్షన్ కి ఒక కేసింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ కేసింగ్. So that casing is covers the bellows and springs of the bellows pressure gauge. సో ఈ కేసింగ్ ఏం చేస్తుందంటే బెల్లోస్ ని అలానే బెల్లోస్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రెండింటిని కవర్ చేస్తూ ఒక కేసింగ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే కనెక్టింగ్ లింక్. కనెక్టింగ్ లింక్ బెల్లోస్ స్ప్రింగ్ కి కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ కనెక్టింగ్ లింక్ కి ఒక సెక్టార్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. దట్ సెక్టార్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పినియన్ గేర్. దట్ పినియన్ గేర్ వీ హ్యావ్ ఏ పాయింటర్ అండ్ దట్ పాయింటర్ షోస్ ది క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ ఆన్ ది రీడింగ్. ఓకేనా. సో మనకి ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది ఆ బెల్లోస్ స్ప్రింగ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఎక్స్పాండబుల్ అవుతాయో, ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్స్ అనేవి కంప్రెషన్ జరుగుతుందో, అంటే దాని షేప్ ని ప్రెషర్ కి ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మూవ్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో అలా మూవ్ అవ్వగానే దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న సెక్టార్ అనేది మూవ్ అయ్యి పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తుంది, పినియన్ గేర్ ని. సో పినియన్ గేర్ ని రొటేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా పినియన్ గేర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఆ పాయింటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింటర్ అనేది క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ మీద అక్కడ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయిందో ఆ క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ మీద మనకి చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది ఓవరాల్ పార్ట్స్ ఇన్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. యూ కెన్ సీ ద కన్స్ట్రక్షన్. A casing is there which encloses the bellows and spring. సో ఆ బెల్లోస్ ని స్ప్రింగ్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఒక కేసింగ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇన్సైడ్ ది కేసింగ్ బిలో ఈస్ ఫిట్టెడ్ ఇన్సైడ్ విచ్ దేర్ ఈస్ ఏ స్ప్రింగ్ అటాచ్డ్. సో ఈ బెల్లోస్ కి లోపల ఒక స్ప్రింగ్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు. బెల్లోస్ కి లోపల స్ప్రింగ్ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. సో మనకి ప్రెషర్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగి కనెక్టింగ్ లింక్ ని మూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. బెల్లో హ్యాస్ ఎ లింక్ అటాచ్డ్ టు ఇట్ విచ్ ఈస్ ఫర్దర్ కనెక్టెడ్ టు ది సెక్టార్. బెల్లోస్ కి బెల్లోస్ స్ప్రింగ్స్ కానీ బెల్లోస్ కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది అరేంజ్ చేశాడు. ఈ కనెక్టింగ్ లింక్ కి ఒక సెక్టార్ ని అరేంజ్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు, ఒక సెక్టార్ ని కనెక్ట్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏ సెక్టార్ మెషెస్ విత్ ఎ పినియన్ విచ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ పాయింటర్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. ఈ సెక్టార్ కి ఒక గేర్ పినియన్ ద్వారా
రొటేటరీ గేర్ పినియన్ అనేది ఒకటి కనెక్ట్ చేసి ఉంది. ఆ గేర్ పినియన్ కి ఒక పాయింటర్ అనేది కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉందని చెప్తున్నాడు. దట్ పాయింటర్ గివ్స్ ది రీడింగ్ ఆన్ ఏ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్. ఆ పాయింటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకు క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో, గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కేల్ మీద మనకి వాల్యూస్ అనేవి చూపిస్తుంది. ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయింది అన్నది ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద చూపిస్తుంది స్కేల్ మీద అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ and what is the working of the bellows pressure gauge and how it will works. ఇది వర్కింగ్ అమ్మా, అసలు వర్క్ ఎలా అవుతుంది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ అనేది ఏందనేది ఒకసారి చూద్దాము. when pressure is sensed, the free end of the bellows compressed against the springs force. సో మనకి ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది మనకి అప్లై అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రెషర్ అనేది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్, సపోజ్ ఒక పైప్ లైన్ లో దీన్ని అరేంజ్ చేసాం. ఒక పైప్ లైన్, ఆ పైప్ లైన్ లో ఎంత ప్రెషర్ ఉందో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ అనేది, ఇది పైప్ లైన్ అయితే ఇట్ ఈస్ ద పైప్ లైన్ and this bellows pressure gauge is connected through this pipeline. Then the water flows through this bellows also. When the water flows, these bellows also, water అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది దీని లోపలికి. ఫ్లో అయినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకి ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. సో ఎంత ఏరియాలో మూవ్ అవుతుంది, ఎంత ఫోర్స్ తో మూవ్ అవుతుంది, ఆ ఫోర్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఈ బెల్లోస్ కి టచ్ అవుతూ ఆ బెల్లోస్ ఏమవుతాయి అంటే ఆ ప్రెషర్ కి ఎక్స్పాండబుల్ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇలా కంప్రెషన్ అవ్వటం కానీ, ఓకేనా, ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రింగ్, దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న స్ప్రింగ్స్ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగి కనెక్టింగ్ లింక్ ని మూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది. కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా మూవ్ అవ్వగానే సెక్టార్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఈ పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తుంది. పినియన్ ని రొటేట్ చేయగానే పినియన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న పాయింటర్ కూడా ఆపరేట్ అయ్యి మనకి అక్కడ ఎంత రీడింగ్ అన్నది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, సో అది వర్కింగ్ అమ్మా. when the pressure is sensed, the free end of the bellows compresses against the spring force. ప్రెషర్ అనేది ఆ ప్రెషర్ కనెక్షన్ నుంచి లోపలికి వస్తుంది. అది బెల్లోస్ కి అప్లై అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బెల్లోస్ కనెక్ట్ చేసున్న స్ప్రింగ్స్ అనేవి కూడా కంప్రెషన్ కి గురవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. దిస్ మూమెంట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ది లింకేజ్. ఈ కంప్రెషన్ అనేది మనకి అక్కడ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయింది అన్నది త్రూ కనెక్టింగ్ లింక్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. లింకేజ్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఇట్ టు ద సెక్టార్ ఫాలోడ్ బై పినియన్. ఈ లింకేజ్ అనేది ఒక సెక్టార్ ద్వారా గేర్ పినియన్ కి అటాచ్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనకి కనెక్టింగ్ లింక్ మూవ్ అయ్యి సెక్టార్ అనేది గేర్ పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న పాయింటర్ కూడా రొటేట్ అయ్యి మనకి అక్కడ ఎంత రీడింగ్ అన్నది చూపిస్తుంది. లాస్ట్లీ పాయింటర్ అటాచ్డ్ టు ది పినియన్ గివ్స్ అస్ ది ప్రొపోర్షనేట్ రీడింగ్. సో లాస్ట్లీ ఒక పాయింటర్ అనేది మనకి ఆ రీడింగ్ అనేది అక్కడ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయింది అన్నది ఒక రీడింగ్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది స్కేల్ మీద అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. వీ కెన్ సీ సో దీని గురించి మనం ఒక వీడియో అనేది చూద్దాము. బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాము. ఇట్ ఈస్ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. సపోజ్ ఇలా రివర్ అనేది ఉంది, ఆ రివర్ లో ఒక రివర్ అనేది ఉంది. ఈ రివర్ లో వాటర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంది. అది ఎంత ప్రెషర్ తో వాటర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అనేది కనుక్కోవటానికి మనం ఈ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ వాటిని ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే సో యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బై విచ్ కెన్ మెజర్ ది ప్రెషర్ ఫ్లో. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ప్రెషర్ ని మెజర్ చేయడానికి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. వన్ ఆఫ్ ది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. సో బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, సో మనం బయట చూసినట్లయితే బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్.
యూ కెన్ సీ. సో ఇది ఒక పైప్ లైన్ అయితే ఈ పైప్ లైన్ లో నుంచి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉందన్నమాట. ఈ పైప్ లైన్ అయితే ఈ పైప్ లైన్ లో నుంచి వాటర్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంది. సో వాటర్ అనేది ఈ పైప్ లైన్ లో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న బెల్లోస్ లోగో కూడా వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. వాటర్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సో అలా వాటర్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు దట్ స్ప్రింగ్ షుడ్ బి కంప్రెసిబుల్, దట్ బెల్లో షుడ్ బి ఎక్స్పాండబుల్. స్ప్రింగ్ అనేది కంప్రెషన్ కి గురవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో what type of springs we are using in that bellows pressure gauge. సో ఆ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ వచ్చేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని మనం యూస్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వీఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ ఎక్విప్మెంట్. ఆ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనే వాటిని మనం యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. బ్రాస్ స్ప్రింగ్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఫాస్ఫర్ అండ్ బ్రాంజ్ స్ప్రింగ్, అలానే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ప్రింగ్స్. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని మనం బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ లో ఉపయోగిస్తాము. సో మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసిన విధంగా సో ఇక్కడ లోపల స్ప్రింగ్ ఉంది కదా, ఆ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ అనేది దీనికి అప్లై అవుతుందో ఆ స్ప్రింగ్ అనేది కంప్రెషన్ కు గురై దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న కనెక్టింగ్ లింక్ ద్వారా సెక్టార్ ద్వారా గేర్ పినియన్ ద్వారా ఈ పాయింటర్ అనేది మనకి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. So these are the different types of springs: brass spring, phosphor bronze spring, and stainless steel spring. These are the different springs used in the bellows pressure gauge. ఓకేనా. సో చూడండి వర్కింగ్ చూపిస్తున్నాడు. వాటర్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు ఇగో ఇక్కడ కంప్రెషన్ అనేది జరిగింది, బెల్లోస్ అనే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా. స్ప్రింగ్ అనేది కంప్రెషన్ జరిగింది, బెల్లో అనేది ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఓకేనా. సో అలా ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఇదిగో త్రూ కనెక్టింగ్ లింక్ ద్వారా ఆ ఒక సెక్టార్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ సెక్టార్ అనేది గేర్ పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తుంది. ఆ గేర్ పినియన్ రొటేట్ అవడం వల్ల దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న పాయింటర్ అనేది రొటేట్ అయ్యి సో మనకి ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయింది అన్నది ఆ క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో, ఆ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కేల్ మీద మనకి వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది bellows pressure gauge. And next one you can see another video. సో లోపల సెటప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఇన్లెట్ వాల్వ్ వేర్ కనెక్టెడ్ టు ది పైప్ లైన్స్ ఆర్ కంటైనర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైజెస్. సో ఆ ఇన్పుట్ ని ఎక్కడైతే మనం ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఈ ఇన్పుట్ ని అక్కడ ఆ ఇన్లెట్ అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. స్ప్రింగ్ ఒకటి, కనెక్టింగ్ లింక్ ఒకటి, సెక్టారు, పాయింటర్ నీడిలు, గేరు, బెల్లో. ఓకే. సో ఈ బెల్లో కి ఒక అవుటర్ కేసింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది కేసింగ్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది అవుటర్ కేసింగ్, ఇది అవుటర్ కేసింగ్. ఈ అవుటర్ కేసింగ్ అనేది ఆ బెల్లోస్ ని, ఇది బెల్లోస్, ఈ బెల్లోస్ ని అలానే ఈ స్ప్రింగ్ ని కన కవర్ చేస్తూ ఒక కేసింగ్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్లెట్ నుంచి ప్రెషర్ అనేది అప్లై అవుతుందో సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్లెట్ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై అవుతుందో ఈ బెల్లోస్ అనే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో అది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సెటప్ లో అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఏందన్నది చూద్దాం. సో కింద ఇదిగో ఇక్కడ ఇలా స్ప్రింగ్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అలా ఎక్స్పాన్షన్ అనే బెల్లోస్ అనేవి అలా ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతాయి, స్ప్రింగ్ అనేది కంప్రెషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు.
సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రెషర్ అనేది అప్లై అయింది, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లోతో వెళ్ళినప్పుడు ప్రెషర్ అనేది అప్లై అయింది. సో అక్కడ బెల్లోస్ అనేవి ఎక్స్పాండబుల్ అయినాయి, స్ప్రింగ్ అనేది కంప్రెషన్ జరిగి ఆటోమేటిక్గా దానికి కనెక్ట్ చేసిన కనెక్టింగ్ లింక్ అనేది మూవ్ అయింది. సో ఆ కనెక్టింగ్ లింక్ ఒక సెక్టార్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, అది పినియన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయింది అన్నది మనకి స్కేల్ మీద చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్. Okay, so that is the working of the bellows pressure gauge. Next alane, what are the advantages and disadvantages of the bellows pressure gauge? So it is simple and rugged construction. It is very simple construction అని చెప్తున్నాడు. ఈ బెల్లోస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది సింపుల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయొచ్చు. అలానే ఇట్ కెన్ మెజర్ గేజ్, absolute and vacuum pressure. It can measure gauge and absolute and vacuum pressure. Vacuum pressures ని కూడా మెజర్ చేయొచ్చు ఈ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ ని యూస్ చేసి అని చెప్తున్నాడు. మోడరేట్ కాస్ట్, సో తక్కువ కాస్ట్ లోనే మనకి ఈ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్ ఎక్విప్మెంట్ దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు. గుడ్ ఇన్ ది లో టు మోడరేట్ ప్రెషర్ రేంజ్. సో లో టు మోడరేట్ ప్రెషర్ రేంజ్ వరకు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ప్రెషర్స్ ని అని చెప్తున్నారు. What are the disadvantages of the bellows pressure gauge? It is not suitable for high pressure. High amount of pressures ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది యూస్ కాదు. ఓన్లీ మోడరేట్ ప్రెషర్ వరకు, అంటే స్మాల్ సమ్ మీడియం ప్రెషర్స్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ ప్రెషర్ గేజెస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నాడు. రిక్వైర్స్ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ ambient హై ప్రెషర్స్. హై ప్రెషర్స్ ని, ambient హై ప్రెషర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డైనమిక్ మెజర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డైనమిక్ మెజర్మెంట్స్ కి వీటిని యూస్ చేయరు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది బెల్లోస్ ప్రెషర్ గేజెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ diaphragm pressure gauge and what are the different parts involved in the diaphragm pressure gauge, and also what is the working principle and construction of the diaphragm pressure gauge. First of all, what is diaphragm? Is a thin plate of circular shape clamped firmly around its edges. So మనకి డయాఫ్రమ్ గేజెస్ లో ఒక థిన్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాము. ఆ సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దానిని డయాఫ్రమ్ అంటారు. అది ఆ ఎడ్జెస్ కి, ఆ కేసింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కేసింగ్ ఎడ్జెస్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము, క్లాంప్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. క్లాంప్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెషర్ అనేది ఈ కేసింగ్ లోపల నుంచి డయాఫ్రమ్ కి టచ్ అవుతుందో ఆ డయాఫ్రమ్ అనేది ఎక్స్పాండబుల్ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు దానికి ఒక లీవ్ స్ప్రింగ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ లీవ్ స్ప్రింగ్ ద్వారా ఒక కనెక్టింగ్ లింక్, ఆ కనెక్టింగ్ లింక్ కి సెక్టారు, పినియన్ ఉంటుంది. సో అలా ప్రెషర్ అనేది ఈ డయాఫ్రమ్ గేజెస్ నుంచి మెజర్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ డయాఫ్రమ్. సో డయాఫ్రమ్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఒక సర్క్యులర్ ప్లేట్. ఈ సర్క్యులర్ షేప్డ్ ప్లేట్ ని ఏం చేస్తారంటే క్లాంపింగ్ అనేది, ఎడ్జెస్ కి క్లాంపింగ్ అనేది చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ గేజ్. A thin flexible diaphragm clamped around its edges. One side of it's exposed to the atmosphere and the other side where the pressure is to be measured. సో ఒక థిన్ ఫ్లెక్సిబుల్ డయాఫ్రమ్ ని ఆ ఎడ్జెస్ కి క్లాంప్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. ఒక సైడ్ ని అట్మాస్ఫియర్, దట్ మీన్స్ మనం ఎక్కడైతే ప్రెషర్ ని దేంట్లో అయితే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో అక్కడ ఒక సైడ్ ని ఫిక్స్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అదర్ సైడ్ వి విల్ కనెక్ట్ విత్ ఏ లింకేజ్ ఆఫ్ దట్ డయాఫ్రమ్ గేజ్.
సో అదర్ సైడ్ ని ఒక లింక్ ద్వారా డయాఫ్రమ్ గేజ్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. సో ద మెకానికల్ లింకేజ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ పర్పస్ అటాచ్డ్ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్. సో ఒక మెకానికల్ లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ మెకానికల్ లింకేజ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగటానికి, ఆ ప్రెషర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరిగి మనకి అక్కడ ఎంత ప్రెషర్ డెవలప్ అయిందో తెలియటానికి ఆ మెకానికల్ లింకేజ్ ని మనం యూజ్ చేసామని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే a pointer for showing proportional reading on the graduated scale. ఒక పాయింటర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ పాయింటర్ అనేది సో గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ మీద అక్కడ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై అయిందో మనకి చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది పాయింటర్ ఇన్ ది డయాఫ్రమ్ గేజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది diaphragm gauge? When the applied pressure below the diaphragm exceeds the atmospheric pressure, the diaphragm is deflected upwards. సో ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడైతే అప్లై అవుతుందో సో ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ అప్లై అయినప్పుడు ఆ డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుందంటే అప్వార్డ్స్ కి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్పాండబుల్ టు ది అప్వార్డ్స్ కి మూవ్ అవుతుంది. అలా అప్వార్డ్స్ కి మూవ్ అవటం వల్ల దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న స్ప్రింగ్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న లింక్ ద్వారా అదే పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. So when the applied pressure below the diaphragm exceeds the atmospheric pressure, the diaphragm is deflected upwards. సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు డయాఫ్రమ్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ అనేది పైకి జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ద డిఫ్లెక్షన్ కాజెస్ ద లింక్ అటాచ్డ్ టు ది డయాఫ్రమ్ టు డిఫ్లెక్ట్. ఆ డిఫ్లెక్షన్ ని యూస్ చేసుకొని ఒక లింక్ అనేది కనెక్ట్ చేసాము. ఆ లింక్ ద్వారా ఆ పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. The pointer attached to the link proportionally shows reading on a graduated scale. సో ఆ పాయింటర్ ఏం చేస్తుందంటే గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ మీద ఎంత ప్రెషర్తో ఆ వాటర్ అనేది కానీ లేదంటే ఎయిర్ కానీ ఏదైతే ఉందో ఆ డయాఫ్రమ్స్ ని ఆ ప్లేట్ ని ఎంత ప్రెషర్తో టచ్ అయింది, ఎంత ఫ్లోతో టచ్ అయింది అన్నది త్రూ ప్రెషర్ ద్వారా మనం ఆ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ మీద ప్రెషర్ అనేది మెజర్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది diaphragm pressure gauge. You can see in detail about the working of the diaphragm pressure gauge. It is the diaphragm. సో ఇది మనకు వచ్చేసి డయాఫ్రమ్ ప్లేట్ అన్నమాట. ఈ డయాఫ్రమ్ ప్లేట్ కి ప్రెషర్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ డయాఫ్రమ్ ప్లేట్ ఏమవుతుందంటే ఇలా పైకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ పైకి అప్వార్డ్స్ లోకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల దీనికి ఒక స్ప్రింగ్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంటాము, ఒక లీవ్ స్ప్రింగ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము. ఆ లీవ్ స్ప్రింగ్ కి మనం ఒక సెక్టార్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. సో స్ప్రింగ్ అనేది మూవ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దీనికి కనెక్ట్ చేసిన సెక్టార్ కూడా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ సెక్టార్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ గేర్ పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా గేర్ పినియన్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్న పాయింటర్ కూడా మూవ్ అయ్యి సో మనకు అక్కడ ఎంత ఉందో ఎంత ప్రెషర్ అనేది డెవలప్ అయిందో ఆ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ మీద మనకు చూపిస్తుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది diaphragm pressure gauge. And this diaphragm pressure gauges are generally classified into two types. ఈ diaphragm gauges అనేవి two different types ఉన్నాయమ్మా. One is metallic diaphragm gauge and another one is slack diaphragm gauge. సో diaphragm pressure gauge వచ్చేసరికి మెటాలిక్ diaphragm pressure gauge వచ్చేసరికి మనకి ఇలా ఉంటుంది. These are the different parts in the diaphragm metallic diaphragm pressure gauge. One is there is a process connection and a flux connection, isolation fluid reservoir, fill port, instrument connection for pressure sensor, metal diaphragm. These are the different parts in the metallic diaphragm gauge. So the working principle is also same as this diaphragm pressure gauge. And what is slack diaphragm pressure gauge? స్లాక్ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. సో స్లాక్ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజెస్ వచ్చేసరికి మనకు డయాఫ్రమ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, దానికి లోపల స్ప్రింగ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో కేసింగ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
ఓకే. సో ప్రెషర్ అనేది సేమ్ అప్లై అయినప్పుడు స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి డయాఫ్రమ్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగి ఆ డయాఫ్రమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్న సెక్టార్ ఏదైతే ఉందో లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లింక్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి సెక్టార్ ని మూవ్ చేస్తూ ఆ పాయింటర్ ద్వారా మనకి వాల్యూ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. యూ కెన్ సీ వన్ వీడియో ఆఫ్ దిస్ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ లోపల ఉంది చూసారు కదా, ఇది డయాఫ్రమ్ అన్నమాట మనకి. సో ఇట్ ఈస్ ది డయాఫ్రమ్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. సో ఈ డయాఫ్రమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డయాఫ్రమ్ ప్లేట్ అనేది ఈ ఎడ్జెస్ అనేవి దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఎడ్జెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది పైప్స్ అండ్ ద ప్రెషర్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డయాఫ్రమ్ కి టచ్ అవడంతో ఆటోమేటిక్ గా డయాఫ్రమ్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇలా పైకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానికి కనెక్ట్ చేసిన ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లింక్ అనేది మూవ్ అయ్యి సెక్టార్ ని మూవ్ చేస్తూ పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తూ పాయింటర్ అనేది మూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్. అండ్ యూ కెన్ సీ వాటర్ అనేది అలా ఫ్లో అయినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది, పైకి మూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో పైకి మూవ్ చేయడం వల్ల దానికి కనెక్ట్ చేసిన లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లింక్ మూవ్ అయ్యి దానికి కనెక్ట్ చేసిన సెక్టార్ మూవ్ అవుతుంది. సెక్టార్ అనేది పినియన్ ని రొటేట్ చేస్తూ ఇలా పాయింటర్ ని మూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. So diaphragm pressure gauges can support itself against its upper flange. Diaphragm pressure gauges offer good protection against overload. సో ఓవర్లోడ్ అనేది కూడా ఈ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజెస్ మీద పడినప్పుడు అది తట్టుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. ఓకే. సో వర్కింగ్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. మనకి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఆ డయాఫ్రమ్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ప్లేట్ ని ఆటోమేటిక్ గా ప్లేట్ అనేది పైకి ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి ఆ లింక్ ను మూవ్ చేస్తూ పాయింటర్ అనేది అక్కడ ఎంత ఉందో ప్రెషర్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్లో. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. సో డయాఫ్రమ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, అది ఎక్స్పాన్షన్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది ఏందన్నది చూపిస్తున్నాడు. నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఎక్స్పాన్షన్ అయినప్పుడు డయాఫ్రమ్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా పాయింటర్ కూడా మూవ్ అయింది చూడండి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. And what are the advantages and disadvantages of the diaphragm pressure gauge? Diaphragm pressure transducer cost is moderate. కాస్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ప్రాసెస్ హై ఓవర్ రేంజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దీనికి హై ఓవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. అంటే హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్ కూడా తట్టుకోగలవు అని చెప్తున్నాడు. డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ అడాప్టబుల్ టు అబ్సల్యూట్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్స్. ఈ డయాఫ్రమ్ గేజెస్ ని డిఫరెంట్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్స్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ హ్యాస్ గుడ్ లీనియారిటీ. వీటికి గుడ్ లీనియారిటీ అనేది కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఈ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, తక్కువ సైజు ఉంటుంది, అంటే దాని వాల్యూమ్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అలానే వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్? డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ల్యాక్ గుడ్ వైబ్రేషన్ అండ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్. సో హెవీ అమౌంట్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవ్వటం వల్ల వాటి నుంచి ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి, షాక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజ్. అండ్ ఆల్సో ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు రిపేర్. ఈ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజెస్ ని రిపేర్ అనేది చేయడం కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నాడు. డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు రిలేటివ్లీ లో ప్రెషర్స్. సో మాక్సిమం ఈ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ని ఎక్కువగా
లో ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతాయి. దాన్ని బేర్ చేయగలిగిన దానివల్ల వైబ్రేషన్స్ షాక్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో అందువల్ల మనం అంత బేర్ చేయలేము. అందువల్ల లో ప్రెషర్స్ని మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ డయాఫ్రమ్ ప్రెషర్ గేజెస్ని యూజ్ చేస్తాడని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ pressure gauges. Thank you. Thank you guys.